प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में दो कानून अलग अलग लोगों के लिए कैसे हो सकते हैं। So the first requirement which came up as a demand was a Sikh homeland or Sikh state, but then it was a linguistic based state which is Punjabi सूबा, क्योंकि सिख तो पंजाबी हो गया, so पंजाबी सूबे ਦੀ मूवमेंट ਚੱਲੀ and that is how Punjab, the modern today's Punjab got into creation। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਫੈਬਰਿਕ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਰਗੋਟਨ, I think that will be not in the best interest of Indian society। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਲੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, you have to bring a uniformity in that, so that is where the problem starts। when you're trying to centralize power, you are saying that the center should be strong। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੇਂਦਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਕੇਂਦਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। I mean you can force but then you will see the reaction, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। it will have serious political implications। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेड FM के इस प्रोग्राम में मैं मणिमुख शर्मा आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रितेश लकी साहब। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी। जी, हिंदुस्तान की सियासत आजकल गर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से। ये एक बज़वर्ड बन चुका है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इसका जिक्र किया और एक तरह से अपने पार्टी का जो है एक प्रॉमिस था उनका इलेक्शन 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने की बात भी हो रही है काफ़ी टाइम से। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में दो कानून अलग अलग लोगों के लिए कैसे हो सकते हैं। इसी के बाद से जो है एक सियासी जंग छिड़ चुकी है। जो इसके हक़ में हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो कह रहे हैं इससे जो हैं जो इंतज़ामात थे, जो अग्रीमेंट्स थे जब हिंदुस्तान वजूद में आया था, नेशन स्टेट इंडिया का जब वजूद में आया था, तो वो शायद वो प्रॉमिसेस शायद ना रहेंगे और माइनॉरिटीज़ के लिए शायद ये बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। इसी बात पे आज हम बात करते हैं। रितेश जी, आपने पूरा डिबेट देखा हुआ है, वो स्पीचेस दिए जा रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये 2024 से पहले एक हथियार चलाया गया है या फिर कुछ सीरियस कोई इसका जो है कोई इंटेंट आपको दिख रहा है कि इसको लाने की, या फिर सिर्फ पोलराइज करने की नीति है? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 24 जनवरी में इनॉग्रेट भी हो जाएगा। जी ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਵਰ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮੰਡੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 47 to 45 1950 ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰਵਿੜ ਬਹੁਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗੁਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਲਫ ਇਮੋਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਿਸਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। So the first requirement which came up as a demand was a Sikh homeland or Sikh state, but then it was a linguistic based state which is Punjabi Suba, क्योंकि Sikh तो पंजाबी हो गया, so पंजाबी सूबे दी movement चली, and that is how Punjab, the modern today's Punjab got into creation। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ, ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਟਐਵਰ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਹੈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਥ ਐਂਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਵਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਲੌਂਗ ਹੈਲਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਈਵਨ ਸੈਂਕਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੋਊਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਫੈਬਰਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਮੇ ਬੀ ਵੀ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ, 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਦੇਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਲਿਵਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੈਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੋਡ ਦੀ, ਲਾਅ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਲਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈਬਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਸਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰ ਕਲਚਰਲ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਯੋਰ ਓਨ ਟਿਪਿਕੈਲਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਰਗੋਟਨ, आई थिंक दैट विल बी नॉट in the best interest of Indian सोसाइटी। जी, जैसे ये एक आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि देखिए ये औरतों को अपने हुकूक मिले इस वजह से किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक का हमने देखा था, बहुत ये कंट्रोवर्शियल था, लेकिन बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन फिर जो है उस पर कानून बन गया, ये इन्होंने हटा दिया, वो कोर्ट ने अल्टीमेटली वो किया। तो इससे जो है बहुत ब्राउनी पॉइंट्स भी लिए गए। वो सेम चीज़ अब हम इसके साथ भी देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपने कहा, ये SGPC जिसका हम फ़ोटो भी देख रहे हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि वो इससे जो है
वो उनको एतराज़ है इससे, वो इसको पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स ने कहा है, और जो आदिवासीज़ हैं झारखंड वगैरह के, इन लोगों ने भी कहा है कि भाई हमारे कस्टम्स का क्या होगा, क्योंकि उनके साथ भी ये गारंटीज़ दिए गए थे। बिल्कुल। जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और जो है विल्किंसन रूल है वगैरह, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से हैं, है ना, तो ये उनकी मान्यताएं जो हैं, शादियां वगैरह, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें। तो क्या आपको लग रहा है इससे कुछ कॉन्क्रीट निकल सकता है? जैसे आपने कहा यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात होती है, लोग शायद इस बात को नहीं समझ सकते कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ अच्छा ही है, कि अगर सब कुछ यूनिफॉर्म है एक देश में, इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, इतने अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल भी है? क्या ये करना भी चाहिए इस बारे में बातें कि हम एक कानून लेके आएंगे सबके लिए? आपको क्या लगता है कि मतलब एक तो इसका पॉलिटिकल यूसेज है वो हमको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बियॉन्ड दैट कि क्या जो हिंदुस्तान, जैसे आपने कहा कुछ गारंटीज दिए गए थे, सबकी अपनी एक अलग जो है धारा है जीने की, जिंदगी जीने की, ये सब कुछ अपसेट हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ां ने, एक ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਲਾਅ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ, ਐਂਡ ਵੇਅਰਐਵਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਵੁੱਡ ਹੋਲਡ ਸੁਪਰੀਮ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਕੋਰਟਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੋਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਲੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਇਨ ਦੈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸਿਸਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕਨਸੀਵ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦੇ ਮਾਈਟ ਰਿਪੀਟ ਅ ਥਰਡ ਟਰਮ, ਬਟ ਨੋਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5, 10, 15, 20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ the brightest of the legal luminaries had to thrash their minds out to formulate the Constitution of India, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ we are right now in Canada, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ is a good example where you have a respect for lot of ethnicities, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦ ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਯੂਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਤਬਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸਿੱਖਸ, ਯੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਟ ਡੈਟ ਕਿ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਵੁੱਡ ਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ 4 ਅਜਿਹੇ ਕੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ 4 ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਤੇ ਰਿਚ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੀ ਮਦਦ ਪਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਬੇਲਡ ਆਊਟ ਬਾਏ ਸਟੇਟ ਲਾਈਕ ਨਿਊਯਾਰਕ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੁੰਬਈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਦੇयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड सेंटर। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेंट्रलाइज पावर, यू आर सेइंग दैट द सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ, ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਟੇਨ ਦੋਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਕਾਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਰਿੰਜਿੰਗ ਇਨਟੂ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੈਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੇਂਦਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਕੇਂਦਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੇਂਦਰ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਂਦਰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਓਵਰ ਡੈਕੇਡਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਡ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ। all the governments have been doing it, including the former UPA governments, NDA, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ it suits them to have a strong center। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ GST। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਇੱਕ GST ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਜ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ सेंटर को चला जाता है। सेंटर ने अपने शेयर्स दिए नहीं है स्टेट्स को, बहुत सारे स्टेट्स ये पेंडिंग में 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। उस टाइम पे वो फ्रीडम एट मिडनाइट का जैसे नेहरू का स्पीच था, उसी टाइम पे दिया था मोदी साहब ने। ਉਸ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ। ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਕਰੂਡ ਵਰਡਸ ਕਿ ਬੁੱਝੜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਵਟ ਵਾਸ ਬੀਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵਰਸਟ ਜੌਬ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਏਬਲ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ? ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੇ ਆਫਿਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਦੇ ਡੂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ conglomeration, what you call, it's a combination, it's a union of states। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇयर इज ਅ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ empowering your center, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ empowering your union। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਟ 1-2 ਬੈਸਟੀਅਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਹਕੂਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ देन अंजाम गुलस्तां क्या होगा, और गुलस्तां ही नहीं बचा तो फिर की रहना है। हाँ, क्योंकि अभी जैसे आपने जो बात कही, ये सेंटर को मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पहले बातें होती थी, अब वो शायद उस पर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। अब डाइवर्सिटी से ऐसा लग रहा है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है वो थोड़ी सी खौफज़दा है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत टाइम पे बात हुई है, कोर्ट्स ने भी बोला है। जब जैसे शाहबानो का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ, उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ शायद वो लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यही चीज़ जो है इंडिया के पार्ट 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, उसमें आर्टिकल 44 में ये एक बात कही गई है कि इट शैल एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन वो एक एस्पिरेशनल गोल है कि आप कभी, आपको करना चाहिए, इट्स एन एंडेवर, और वो एनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यही था कि इसको एनफोर्सेबल नहीं किया जाएगा तो कोर्ट्स में, कि आप नहीं चैलेंज कर सकते कि भाई मेरे ये राइट जो हैं हमको नहीं मिले, जैसे फंडामेंटल राइट्स आप एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये एक था। दूसरी बात ये कि अब जो इसके हक में है, अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिख रहा है कि इस चीज़ को जो है हर जगह ये बात लेके जाया जाए कि ये बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आपके सारे जो हैं, जो आपकी दुख हैं, दुविधाएं हैं, वो सारी निकल जाएगी अगर आप एक यूनिफॉर्म कोड आप लेके आते हैं। ऑलरेडी बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब भी एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया है, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स ने कहा कि भाई हमें एतराज़ है इस बात से, तब उनको कहा गया चलिए आप इसके दायरे में नहीं आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। झारखंड वगैरह के आदिवासी ग्रुप्स ने कहा भाई हमारे जो ये लॉज हैं, हमारे कस्टम्स हैं, इनका क्या होगा। बोले कि आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए। तो फिर अगर हर कोई ग्रुप इससे बाहर ही रहेगा तो फिर इसमें यूनिफॉर्म क्या बचा सिविल कोड में। नहीं, मेरे को डाउट है ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਅਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਬੇਟਡ ਅਪਨ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ, ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੈਨਐਵਰ ਇਟ ਕਮਸ, ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਐਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਰਹੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਗਲ ਲੂਮਿਨਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਕੈਲੀਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਇਟ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ go towards a uniform civil code in a very gradual fashion, but ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਿਦ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਇਟ,
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਸਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਟਿਲ the Sikh marriages are being registered under the Hindu Marriage Act ਤੇ ਇਹ that is a very big contradiction। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ he'll have to explain ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਏਗਾ, these are the giveaways, these are the takeaways, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਓਕੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਅ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ ਵਿਦ ਅਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ SYL ਤੇ ਰਫੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਪਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਰਸ ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ भी बहुत सीरियस होएगा, इट विल हैव सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। हाँ, और इस गवर्नमेंट के जैसे हमने पहले भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे हमने देखा था कि जितने प्रोटेस्ट हुए उस वजह से जो है वायलेंस हुआ, स्टेट का काउंटर बहुत ब्रूटली क्रश किया गया था। जो हमने देखे वो एजिटेशन जो भी चल रहा था, लोग अभी तक जेलों में बंद हैं उसके चलते। तो हमने देखा कि पुशबैक जब होता है तो एक ज़बरदस्त पुशबैक होता है और स्टेट की तरफ से भी ज़बरदस्त रिएक्शन होता है। जैसे हम जैसे मिसाल के तौर पे शरीयत एक्ट 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको भी जब लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि ये ऑप्शनल रहेगा, जो चाहते हैं इसके, ये वॉलंटरी रहेगा, जो चाहते हैं इसके अंदर आना, इसको एक्सेप्ट करना, वो कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा ही एक वॉलंटरी एक ऑप्शन होना चाहिए अगर ये बनता भी है? बिल्कुल होना ही यही चाहिए। नहीं बिल्कुल ये वॉलंटरी ही होना चाहिए। वॉलंटरी होवे, इट शुड बी डायलॉग एंड यू नो ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਊਮ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਫਿਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਟਰਾਈਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 25 ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਾਈਬ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦਿਸ, तो then they should do it and then call it uniform civil code, but then it can't be forced upon everybody। थोपया नहीं जा सकता किसी पे। जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो पिछला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी जब यही डिबेट कुछ सालों पहले आया था, तो उन लोगों ने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप UCC लेके आए, इट्स नॉट डिज़ायरेबल एट दिस पॉइंट। उन्होंने ये कहा था। दोबारा लॉ कमीशन को बताया गया कि आप जो है इस पर एक विमर्श तैयार करें, लोगों से बात करें क्या बनना चाहिए। तो अगर पिछला लॉ कमीशन का रिपोर्ट हम देखें तो ऐसा लग रहा है पहले ही कि इट्स अ वेस्टफुल एक्सरसाइज, कि जब ऑलरेडी आपने ये राय दे दी थी तो दोबारा आप क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे जो लगता है वो तो सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन को देख के ही किया गया है, क्योंकि अदरवाइज आपको पूरे 9 साल थे आपके पास 2014 से अब तक, क्या विमर्श तैयार नहीं हो सकता था इन 9 सालों में? नहीं, पर फिर वो CA था, NRC था, राम मंदिर था,
आर्टिकल 370 था, स्टेप बाय स्टेप ही आना है ना जी। हाँ। वो उसके लिए को टाइम और अगले इलेक्शन के लिए भी कुछ चाहिए। ਸੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर 2024। मैं ऐसा महसूस कर रहा फॉरवर्ड और भी आगे चल के जो है वो 29 दी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बन जाएगा, वो इनॉग्रेट हो जाएगा, उसके बाद तो वो इशू भी नहीं रहेगा, तो नया कार्ड उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये यूसीसी एक कार्ड हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है गोवा सिविल कोड के बारे में, क्योंकि जब भी यूसीसी के बारे में बातें होती हैं तब गोवा सिविल कोड का जिक्र होता है। बड़े अप्रिशिएटिव हो जाते हैं बहुत लोग कि देखो गोवा ने तो अपना कर दिया था। गोवा का हालांकि पोर्चुगीज सिविल कोड था, लेकिन दिलचस्प बात ये भी है गोवा सिविल कोड के बारे में कि उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है नहीं कि और बहुत मॉडर्न कोड भी नहीं है। वो कोड नेपोलियन के बेस पे बना हुआ था, जिसमें अगर हिंदू मर्द है, शादीशुदा है, बच्चा नहीं हुआ है, 30 साल से ज़्यादा एज हो गई है, तो फिर दूसरी शादी कर सकते हैं, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप कर नहीं सकते, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में लागू होता है। तो ये सारी बारीकियां हैं और ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म कोड अगर है तो फिर सबके लिए अच्छा ही हो रहा है, सबके हित में है। मैं वही कह रहा हूँ कि कई स्टेट्स के मुतलक, कई प्रोविंसेस के मुतलक ਤੁਹਾਨੂੰ अलग-अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पैणगे, बिकॉज अगेन देयर विल बी इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। लाइक उत्तराखंड में हो रहा है अभी। बिल्कुल ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦੈਟ देयर मे बी ਮਲਟੀਪਲ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਫੇਅਰ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਸ਼ੁਡ ਐਂਡੇਵਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦੈਟ ਡੋਮੇਨ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਲਰਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ you know after a dialogue, after और इंक्रीमेंटल है, मतलब एक धड़ाम से आप लेके आ गए 2-3 सालों में हम कर देंगे। मतलब ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਯੈਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਗਰੀ, ਲੋਕ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਜਸਟਿਸ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਅ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ नॉट बैड एंड इट अगेन इट इज़ टू बी वेरी केस स्पेसिफिक। हितेश जी, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। अगली बार एक और नए मौजू पे बात हम करेंगे जल्द ही। आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया।